जी, तो आप सबको समझ आ गई टेम्पो द रियासियों किसको कहते हैं। आसान अल्फाज में जब हम टेम्पो द रियासियों कहते हैं कि जब हम ये हमारी गाड़ी चल रही है और जब हम रेस से पैर हटा के ब्रेक लगाते हैं उतने टाइम के दौरान हमारी गाड़ी जितना फासला तय करती है, यानी यहाँ से रेस से पैर हटाकर ब्रेक लगाने तक जितना हमारी गाड़ी फासला तय करती है, ये वाला फासला उसको टेम्पो द रियासियों कहते हैं। अभी पेज नंबर 5 से 7 distanza di sicurezza ਦਾ पेज नंबर 507। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਸੀਓ ਜਗ੍ਹਾ percorso ਰਾਸਤੇ ਦੀ in un secondo 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ in relazione ਮੁਤਾਬਕ alla velocità ਸਪੀਡ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਡੀ 100 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਤੇ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। अगर गड्डी 100 की रफ्तार चलती है तो 1 सैकेंड च कितना फासला तय करेगी। तो ये ज़रा हिसाब किताब नाल कैलकुलेशन नाल दसेगा। बहुत सौखा पेज है, तुहानूं इहदी बड़ी छेती समझ आई जानी है। चलो असीं शुरू करने हैं। सवाल नंबर 1, इन उन सेकोंडो 1 सैकेंड में 1 सैकेंड विच सी पैर कोरोनो चिरका हम चलते हैं 14 metri 14 मीटर से अगर सी viaggia a 50 किलोमीटर पर ora आंदा 1 सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 मीटर फासला तय करने आ। से अगर सी viaggia अगर ਅਸੀਂ सफ़र करने ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ स्पीड है 50 किलोमीटर ਦੀ। अगर असी 50 किलोमीटर की स्पीड पर सफ़र करने तो 1 सैकेंड असी इन उन सेकोंडो 1 सैकेंड असी 14 मीटर फासला तय करांगे। तो इसका सौखा तरीका की है, सानू किंज पता लगेगा कि असी 14 मीटर पर फासला तय करने। यह कुलिया सब तो लागू होंदा है, जिन्ने भी थले सवाल ने 100 130 किलोमीटर 150 किलोमीटर थले 150 किलोमीटर दिते ने 20 है फाल्स होवे। सानू किंज पता लगेगा कि फाल्स होवे, तो किंज पता लगेगा कि 150 तो 42 मीटर वेयर होवे। ये एक कुलिया है। इत्थे उन्हें 50 का जिक्र किया है कि 50 किलोमीटर की स्पीड से असीं पे चलने आ। तुसां की करना है 50 इंज लिख लेना मोटा मोटा। अच्छा जी, इनू तकसीम करना है 10 ते 10 ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ तो 10 5 50। जे तो ज़्यादा पढ़े लिखे तो सिफर सिफर नाल गया तो पिछे रह जाता 5, 1 की कोई वैल्यू नहीं, 5 बाकी बच जाता है। जे इंज भी नहीं समझ आती तो 10 5 50 तो 5 पिछे आई जाता है। जवाब आ गया 5। 5 नूं असां 3 नाल ज़रब दे देनी है। 5 3 15। अच्छा जी, ये आ गया 15 तो ये 14। यह वैल्यू साड़ी नाल है। फर्ज करो कि 15 आ गया तो इत्थे 14 में थोड़ा कम 15 नूं असीं थोड़ा जिहा घट कर दईए ना, इसकी वैल्यू 15 थोड़ी घट कर दईए, थोड़ी घट कर दईए तो 14 बन जाती है। तो 14 साड़ी इहदे नाल भी रलदी है तो सवाल साडा वेर होवे। सेम टू सेम इसे तरह आंदा पिया इन उन सेकोंडो 1 सैकेंड विच सी पैर कोरोनो चिरका अगर 28 मेत्री असी चलने 28 मीटर से अगर सी वियाजा असी सफ़र करने 100 किलोमीटर पर हो रहे। आंदा अगर 100 की स्पीड से असी सफ़र अगर 100 की स्पीड से असी चलने पे तो 1 सैकेंड असी 28 मीटर फासला तय करांगे। हुण असां सेम टू सेम एस कुलिए नाल ज़रब देनी है। तो जे जवाब 28 के अगे पिछे आया 1 2 हिंसा उत्ते होया तो समझांगे सवाल वेर होवे। तो जे हिंसे दे विच 5 10 का फर्क पिया तो सवाल फाल्स हो जाना है। कुलिया की ये 100 लिख लेना है। 100 तकसीम 10 ज़रब 3 असां ए कुलिया है। तो 10 दाया 100
ਤੇ 10 ਤਰਾਇਆ 30। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 28 ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ 30 ਤੇ 28 ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 28 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਥਰਲਾ ਸਵਾਲ ਤੀਸਰਾ, ਇਨ ਉਨ ਸੈਕੰਡੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੈਰਕੋਰੋਨੋ ਚਿਰਕਾ 36 ਮੀਟਰੀ, ਅਸੀਂ 36 ਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੇ ਅਗਰ ਸੀ ਵਿਆਜਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਆ 133 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 36 ਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 130 ਤਕਸੀਮ 10 ਜ਼ਰਬ 3 ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 13 ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੰਝ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 130 ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ 13। 130 ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ 13। 13 2 26, 13 3 39। 39 ਅਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਇਨ ਉਨ ਸੈਕੰਡੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੈਰਕੋਰੋਨੋ ਚਿਰਕਾ 42 ਮੀਟਰੀ, ਅਸੀਂ 42 ਮੀਟਰ 42 ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਵਿਆਜਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਆ 150। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 42 ਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। 150 ਤਕਸੀਮ 10 ਜ਼ਰਬ 3 15। ਜਦੋਂ 150 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ 15। 15 ਜ਼ਰਬ 3 45। ਹੁਣ 45 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 42 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। 42 ਅਤੇ 45 ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, ਇਨ ਉਨ ਸੈਕੰਡੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੈਰਕੋਰੋਨੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪੈਰਕੋਰੋਨੋ ਚਿਰਕਾ 35 ਮੀਟਰੀ, ਅਸੀਂ 20 ਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਸੇ ਅਗਰ ਸੀ ਵਿਆਜਾ ਆ 150 ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 150 ਤਕਸੀਮ 10 ਜ਼ਰਬ 3। 10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਆ ਗਿਆ। 15 3 45। ਹੁਣ 45 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 45 'ਚ ਅਤੇ 20 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 150 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਹਾਂ 10 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ, 10 10 100, 10 1000 ਜਾਂ 110, 10 12 ਜਾਂ 120, 10 13 ਜਾਂ 130, 10 14 ਜਾਂ 140 ਅਤੇ 10 15 ਜਾਂ 150। 15 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। 15 ਏਕਮ 15, 15 2 30 ਅਤੇ 15 3 45। ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ 45 ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 45 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6, ਇਨ ਉਨ ਸੈਕੰਡੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੈਰਕੋਰੋਨੋ ਚਿਰਕਾ 4 ਮੀਟਰੀ, ਅਸੀਂ 4 ਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਵਿਆਜਾ ਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਮੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। 50 ਤਕਸੀਮ 10 ਜ਼ਰਬ 3। 10 ਏਕਮ 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 ਚੌਕਾ 40 ਅਤੇ 10 5 50 ਅਤੇ 5 3 15। ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ 15 ਅਤੇ ਇਹ 4 ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ 13 ਹੁੰਦਾ, 12 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 4 ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, ਇਨ ਉਨ ਸੈਕੰਡੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੈਰਕੋਰੋਨੋ ਚੱਲਨੇ ਚਿਰਕਾ
10 एक सैकंड 10 मीटर असी चलने आ। से असी व्याजा आ 400 किलोमीटर। अगर असी 100 की स्पीड से सफ़र करिए, आंदा 100 की स्पीड से सफ़र करिए तो सैकंड 10 मीटर चलांगे। 100 बटा 10 ज़रब 3, 10 एकम 10, 10 दुआ 20, 10 त्रै 30, 10 चौका 40, 10 पंजा 50, 10 छिका 60, 10 सत्ता 70, 10 88, 10 नाया 90 तो 10 दाया 100। 10 आ गया तो 10 एकम 10, 10 दुआ 20, 10 त्रै 30। जवाब 30 है तो ये पे 10 आंदा, बहुत फर्क है, फालसो। Sval number 8. In un secondo si percorrono circa 15 metri se si viaggia a 130। 15 मीटर सफ़र करांगे जे असी 130 की स्पीड से सफ़र करने। चलो यह भी मैं हूँ जबान नहीं करना। तो 10 दाया 100, 10 यार या 110, 10 12, 110, 13, 130, 13 साढ़ा आ गया। 10 तकसीम करके 13 ज़रब 3, 13 13 2 26, 13 13 39। अच्छा जी, जवाब है साढ़ा 39 है। मैं जबानी किया जे इंज तो हाँ जबानी अपने जहन च कमरे इम्तिहान सवाल आ गया तो सोचना है। 39 तो 15 के बहुत ज़्यादा फर्क है तो सवाल फालसो। ओके, पेज नंबर 508। स्पासियो दी फ्रेनातुरा। स्पासियो दी असा होना फ्रेनातुरा पढ़ना है। स्पासियो जगह, फ्रेनातुरा ब्रेक। सवाल नंबर 1, लो स्पासियो जगह दी फ्रेनातुरा ब्रेक की ए है क्वेलो वो परकोर्सो रास्ता दल इनिशियो जब शुरू होता है, देला फ्रेनांता ब्रेक अल अरेस्तो और रुक जाती है दिल वेहिकलो गाड़ी। अंदर स्पासियो दी फ्रेनातुरा वो रास्ता है जिस पॉइंट से शुरू होकर ब्रेक लगना शुरू होती है और गाड़ी रुक जाती है। ये जी आपकी गाड़ी है, यह तुहाडी गड्डी है। तो इत्थों तुसां ब्रेक लानी शुरू कर दी है। यह ब्रेक तुसां इत्थों शुरू कर दी है लानी। हुण इत्थों तुसां ब्रेक लाई तो गड्डी रुकन च भी तो टाइम लैंदी है ना, फासला तय कर दी है। इस पॉइंट पर आके गड्डी तुहाडी रुक गई है। इस पॉइंट पर तो यह जिन्ना विच फासला है ना, यह वाला, इस फासले नूं आंदे ने, सारे फासले नूं की आंदे ने, जिन्ना फासला है दल इनिशियो जहाँ से शुरू हुआ, इस पॉइंट तो शुरू हुआ। लो स्पासियो दी फ्रेनातुरा, स्पासियो दी फ्रेनातुरा ब्रेक लगाने की जगह। ए है क्वेलो वो परकोर्सो रास्ता, ये वाला रास्ता। स्पासियो दी फ्रेनातुरा है वो वाला रास्ता है, ये वाला। दल इनिशियो यहाँ से जब आप शुरू करते हैं, इनिशियो शुरू करना, दल इनिशियो यहाँ से जब आप शुरू करते हैं, देला फ्रेनांता ब्रेक यहाँ से जब आप ब्रेक शुरू करते हैं, अल अरेस्तो दिल वेहिकलो और जहाँ पर जाकर गाड़ी रुकती है। तो ये सारा फासला दरमियान वाला स्पासियो दी फ्रेनातुरा है। ये इतना, ये सारा एक लफ्ज़ है, स्पासियो दी फ्रेनातुरा, ये वाला है स्पासियो दी फ्रेनातुरा। ओके, यहाँ से ब्रेक शुरू की, यहाँ पर जाकर रुकी, तो ये जितना फासला है ये स्पासियो दी फ्रेनातुरा है। टेम्पो दी रिएसियोनी मैंने बताया है, आगे फिर आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, स्पासियो दी फ्रेनातुरा का आपको पता चल गया। टेम्पो दी रिएसियोनी वो फासला है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਸਿਓਨੀ ਹੈ। ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਸਿਓਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, तुसां चुक के तो ब्रेक च पैर रख दिता है, उन्नी देर दे विच
ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਗੱਡੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਹੈ, ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਵਾਨੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੈਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ। ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੀ ਕੁਆਦਰੀਪਲੀਕਾ, 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਲਾ ਵੇਲੋਚਿਟà, ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਸੀ raddoppia, 2 ਗੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ raddoppia ਹੋਵੇ, 2 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਂਦਾ ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੀ ਕੁਆਦਰੂਪਲੀਕਾ, 4 ਗੁਣਾ। ਸੇ ਲਾ ਵੇਲੋਚਿਟà ਸੀ raddoppia, ਅਗਰ ਸਪੀਡ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3-4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫੁੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। raddoppia ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਗੁਣਾ, ਆਂਦਾ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ raddoppia ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਦਰੂਪਲੀਕਾ, 4 ਗੁਣਾ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਦੋਪੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 × 2 4, ਇਹ ਕੁਆਦਰੂਪਲੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। लो स्पासियो दी फ्रेनातुरा, ब्रेक लगाने की जगह दिवेंता बन जाती है 9 वोल्ट maggiore, 9 गुना 9 वोल्ट maggiore कि 9 गुना ज़्यादा हो जाती है। स्पासियो दी फ्रेनातुरा दिवेंता बन जाती है 9 वोल्ट maggiore, 9 गुना ज़्यादा, 9 गुना से अगर ला वेलोचिता सी त्रिप्लिका, अगर स्पीड 3 गुना होवे ते स्पासियो दी फ्रेनातुरा 9 गुना हो जाती है। असां ए त्रिप्लिका आख्या होना, साफ त्रिप्लिका, तो इनू इन्ने नाल ही ज़रब दे देनी। इत्थे raddoppia आख्या सू तो उन्होंने उन्ने नाल ही ज़रब दे देनी है। इत्थे त्रिप्लिका आख्या हो तो इनू त्रिप्लिका नाल ही ज़रब दे देनी। 3 × 3 9, तो 9 वोल्ट, 9 वोल्ट हो गया कि स्पीड अगर तुहाडी फर्ज करो असी जाने पे 3 की स्पीड ते असां जिहड़ी साडी ब्रेक लाने की जगह है ना, वो 3 3 9, वो 9 की होनी है, 9 निकलनी है। ठीक हो गया। इन्नी जगह ज़्यादा ब्रेक मलदी है, 3 गुना ज़्यादा ब्रेक ने। जिन्नी स्पीड है
उन्नी ज़्यादा अपना ब्रेक की जगह मल्ली जाती है। सौखे सवाल जेहन च रख लैने ने, 2 ही पेज ने इस तरह के, तो जे जेहन च आई जान तो बहुत सौखे ने, तो उंज औखे हो जाते हैं। त्रिपलिका 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 90। अच्छा जी, सवाल नंबर 4। लो स्पास्य दी फ्रेनातुरा ब्रेक लगाने की जगह दिव्यनता बन जाती है सेदिची। हुण सेदिची दा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता किन्नू आंदे ने 16। सेदिची वोल ते मजोरे कि 16 गुना ज़्यादा हो जाती है, या वोल ते इन्नी वध जाती है, 16 गुना वध जाती है से ला वेलोचिता। अगर तुहाडी स्पीड सी क्वादरुपलिका 4 गुना है, तो स्पास्य दी फ्रेनातुरा बन जाएगी 16 गुना। हुण क्वादरुपलिका आख्या हो 4 है ज़रब 4 इज इक्वल टू 16। 4 ज़रब 4 16, इत्थे भी 16 आंदा, सवाल साडा वेरो हो गया। त्रिपलिका 3 ज़रब 3 9, इत्थे 90 पे आंदा। रादोपिया 2 ज़रब 2 4, इत्थे क्वादरुपलिका पे आंदा। अच्छा जी, सवाल नंबर 5। लो स्पासियो दी फ्रेनातुरा ब्रेक लगाने की जगह ए है इंडिपेंडेंटे आज़ाद दला वेलोचिता स्पीड तो। आंदा कि स्पासियो दी फ्रेनातुरा ना स्पीड तो आज़ाद है। फर्ज करो तुसी 200 की स्पीड ते जांदे हो पे, 200 चलो ज़्यादा, तुसी 140 की स्पीड ते जांदे हो पे, तो गड्डी फिर भी जाके इत्थे रुकना है। तुसी 100 की स्पीड ते जांदे हो पे, तो गड्डी फिर भी जाके इत्थे रुकना है। तुसी 50 की स्पीड ते जांदे हो पे, तो गड्डी फिर भी जाके एक पॉइंट ते रुकना है। आंदा स्पास दी फ्रेनातुरा जी ब्रेक लाने वाली जगह ना ये वाली, ये स्पीड तो आज़ाद है, तो फाल्स है। सानू पता है कि जिन्नी ज़्यादा स्पीड होएगी तो ब्रेक लाने की जगह उन्ने गुना ही वधनी है। अगर 4 है तो 4 गुना 16 हो जानी है। अच्छा जी, सवाल नंबर 5। लो स्पास दी फ्रेनातुरा सी रादोपिया ब्रेक लगाने की जगह सी रादोपिया 2 गुना होंदी है से ला वेलोचिता सी रादोपिया। अगर स्पीड भी 2 गुना होए तो हम 2 ज़रब 2 तो 4 है। इत्थे आंदा पिया कि 2 गुना ही रहिंदी है, 2 गुना स्पीड तो 2 गुना ही रहिंदी है, तो फाल्स होवे। इत्थे 4 इत्थे हुंदा ना क्वादरुपलिका, ए वाला क्वादरुपलिका, तो फिर सवाल वेरो होना सी क्वादरुपलिका, फिर वेरो होना सी। इत्थे पैरादोपिया ही आंदा तो फाल्स होवे। 2 ज़रब 2 आंदा 2 की स्पीड है, तो स्पासियो दी फ्रेनातुरा भी 2 होवे, फाल्स हो गया। ओके जी, 509 पेज नंबर 509। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਪਾਸੀਏ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਘਟਣਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 509 पेज, सवाल नंबर 1। लो स्पासियो दी फ्रेनातुरा ब्रेक लाने की जगह अउमेंता भर जाती है, ज़्यादा हो जाती है से अगर ला अदरेंसा ग्रिप गड्डी की जी ग्रिप है, जी रोड के नाल टायरां दे थ्रू ग्रिप होंदी है, गड्डी की गिरफ्त होंदी है। आंदा ब्रेक लाने की जगह अउमेंता भर जाती है से अगर ला अदरेंसा ग्रिप त्रा पन्यूमाटिको टायरां दे दरम्यान ए असफाल्तो रोड के दरम्यान ए है बासा कम। कहंदा अगर गड्डी की ग्रिप घट है तो सौखियां लफ्ज़ों के विच स्पासियो दी फ्रेनातुरा वध जाती है। स्पासियो दी फ्रेनातुरा अउमेंता, स्पासियो दी फ्रेनातुरा केड़ी है यह गड्डी तुहाडी तुसां ब्रेक लाई तो आंदा ए जिहड़ी है ना वध जाती है, अउमेंता वध जाती है से अगर
ਅਦਰੈਂਸਾ ਗ੍ਰਿਪ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤਰਾਪਨਿਊਮਾਤਿਚੀ ਟਾਇਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਇਹ ਅਸਫਾਲਟ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੇ ਘਰੇ ਜਾਤਾ ਦੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਟਾਇਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਰੋਡ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਕੜ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਰੋਡ ਅਗਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਆਪਸ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਏਗੀ ਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਊਮੇਂਟਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇ ਅਗਰ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਰੋਡ ਇਹ ਹੈ ਇਨੇਵਾਤਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਆਊਮੇਂਟਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਊਮੇਂਟਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੇਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਇਨੇਵਾਤਾ ਅਗਰ ਰੋਡ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਰੈਂਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਰੈਂਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰੈਂਸਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਆਊਮੇਂਟਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਇਹ ਬਨੀਆਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਅਗਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਨੀਆਤਾ ਅਗਰ ਰੋਡ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੋਡ ਅਗਰ ਸੁੱਕਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਆਊਮੇਂਟਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਆਊਮੇਂਟਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇ ਅਗਰ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਰੋਡ ਇਹ ਹੈ ਇਨਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਢਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਝ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਏਗੀ ਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਆਊਮੇਂਟਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੇ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਅਗਰ ਰੋਡ ਇਹ ਹੈ ਇਨਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਢਲਾਨ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਮਿਨੂਇਸ਼ੇ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੇ ਅਗਰ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਰੋਡ ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਲੀਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੁਰਾ ਦਿਮਿਨੂਇਸ਼ੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦਿਮਿਨੂਇਸ਼ੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਚ 14 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਤਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਦੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਚੜਾਈ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ 14 ਮੀਟਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 8 ਮੀਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪਾਸ ਦੀ ਫਰੇਨਾ ਤੇਰਾ diminuisce कम हो जाती है। से la strada in salita, अगर रोड चढ़ाई वाला है तो सेम टू सेम है वे, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤੇ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 14 'ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰੇ 20 'ਤੇ ਖਲੋਵੇ, 22 ਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਗਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 14 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਾਤਾ, ਸਲੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ 'ਚ ਸਪਾਸੇ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਆਉਮੈਂਟਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 14 ਮੀਟਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਝ ਜੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 14, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਿਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਲੋ ਸਪਾਸੇ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ diminuisce कम हो जाती है se la strada è in salita, अगर रोड चढ़ाई वाला। ते सवाल नंबर 6, lo spazio di frenatura ब्रेक वाली जगह diminuisce कम हो जाती है se अगर il conducente driver ha i riflessi pronti। रिफ्लेसी प्रोंती ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਰੀਫਰੈਸ਼, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਿਫਲੇਸੀ ਪ੍ਰੋਂਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋ ਸਪਾਸ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ diminuisce ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਲ conducente ha i riflessi pronti। ਨਹੀਂ ਸਪਾਸ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਪਿਆ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਤਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖਤਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ diminuisce ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਲੀਤਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਰੋਡ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ, ਰੋਡ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ diminuisce ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੇ ਅਗਰ ਲੈ ਰੋਤੇ ਟਾਇਰ ਸੀ ਬਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਸਿੱਧਿਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੇਰ ਹੋਵੇ? ਫਾਲਸ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਰੋਤੇ ਸੀ ਬਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, diminuisce ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਮੈਂਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਆਉਮੈਂਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਇਰ ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ
टायर ब्लॉक होने की वजह तो गड्डी की दौड़ टुर जाती है। तो दौड़ जाने नाल की हुंदा स्पासियो दी फ्रेनातुरा aumenta हो जाता है, aumenta। ये पे आंदा diminuisce वे falso वे aumenta। सवाल नंबर 8, lo spazio di frenatura diminuisce कम हो जाता है sul tratto उस हिस्से में in discesa di un dosso। discesa ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नहीं सॉरी 200 किनों आंदे ने ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 200 ਵੇ। ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ diminuisce ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ sul tratto ਹਿੱਸਾ in discesa ਇਹ ਵਾਲੀ discesa ਹੈ di un 200 ਦੀ discesa 'ਚ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ discesa 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ। ਅਤੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ discesa 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਤਾਂ aumenta ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, discesa 'ਚ aumenta ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ diminuisce ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ diminuisce ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ discesa 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲਸੋ। ਓਕੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9, ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ aumenta ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇ ਅਗਰ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਨ ਸਲੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਰੋਡ ਸਲੀਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਜੀ ਰੋਡ ਸਲੀਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ aumenta ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇ ਅਗਰਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਰੋਡ ਇਹ ਹੈ ਇਨ ਸਲੀਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸਲੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ aumenta ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, diminuisce ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਸਲੀਤਾ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10, लो स्पासियो ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ diminuisce ਕਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸੇ ਅਗਰ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਰੋਡ ਇਹ ਹੈ ਇਨ discesa। discesa ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੰਝ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆਂਦਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ diminuisce ਕਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸੇ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਇਨ discesa। ਅਤੇ discesa 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ। discesa diminuisce no, discesa aumenta। ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਝ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। discesa 'ਚ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ aumenta। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਸਲੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਿਆ aumenta ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ diminuisce ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ discesa ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ diminuisce, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ discesa ਦੇ ਵਿੱਚ aumenta। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। पेज नंबर 510। चलो आखिरी करने 510, बड़ी लंबी वीडियो चली है। अच्छा जी, स्पासियो तो ताले दी अरेस्तो।
ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਤੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਸੀਓਨੇ। ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਸੀਓਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਲੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਸੀਓਨੇ ਨੂੰ, ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਅਰੈਸਤੋ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਅਰੈਸਤੋ, ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ, ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਸੀਓਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸਾਰਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਅਰੈਸਤੋ, ਸਪਾਸੀਓ ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੋਤਾਲੇ ਅਰੈਸਤੋ ਤੋਤਾਲੇ टोटल ਅਰੈਸਤੋ ਰੁਕਨੇ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਅਰੈਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਅਰੈਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਸੀਓਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਲੋਣ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਸਲਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੇ ਤੋਤਾਲੇ ਅਰੈਸਤੋ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1, ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰੀ ਬਰਾਬਰ allo spazio percorso जगह रास्ते की nel tempo di reazione più जमा quello percorso durante la frenata और वो रास्ता quello वो percorso रास्ता durante la frenata ब्रेक लाने तो दौरान। फिर एक बनानी पैनी तस्वीर। ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰੀ ਬਰਾਬਰ
spazio percorso tempo di reazione è वाला tempo di reazione più plus quello percorso durante la frenata è वाला आंदा è dove ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ spazio di totale arresto vero ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 lo spazio totale di arresto dipende dalla velocità ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੇਸਟੋ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਲਾ ਵੇਲੋਚੀਤਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ dipende dall'usura di pneumatici ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਜ਼ੂਰਾ ਘਿਸੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪਨਿਊਮਾਤੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਿਸੇ ਨੇ ਕੱਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਅਗਰ ਟਾਇਰ ਘਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਲੇ ਕੰਡੀਸੀਓਨੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਲ ਅਸਫਾਲਤੋ ਰੋਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਰੋਡ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਦਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫ 'ਤੇ ਰੋਡ ਖੁਰਦਰਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਇੱਥੇ ਖਲੋਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋਈਏ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਲ ਅਜ਼ੂਰਾ ਦੀ ਪਨਿਊਮਾਤੀਚੀ ਆਂਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲਸ ਟਾਇਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਿਸੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਟਾਇਰ ਠੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਪਨਿਊਮਾਤੀ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸੀਓਨੇ ਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸੀਓਨੇ ਹੈ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰੀ ਬਰਾਬਰ allo spazio jagha percorso raste chi nel tempo di reazione ਆਂਦਾ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸੀਓਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਨਹੀਂ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸੀਓਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰੀ ਬਰਾਬਰ allo spazio jagha percorso ਰਾਸਤੇ ਕਿ durante la frenata ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ durante la frenata ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ। ਆਂਦਾ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਇਹ वाली जगह है, durante la frenata, ब्रेक के दौरान वाली जगह, durante la frenata, ब्रेक के दौरान वाली जगह। तो ये तुहानू पता है, ब्रेक के दौरान वाली जगह आंदा ए वे स्पासियो दी तोताले दी अरेस्टो, स्पासियो तोताले दी अरेस्टो ए भी tempo di reazione प्लस durante la frenata, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਨੇ, ਨਾ ਕੱਲੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਇਹ। ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਆਖੇ ਤੇ ਫਾਲਸੋ, ਦੋਵੇਂ ਆਖੇ ਤੇ ਵੇਰੋ। Lo spazio totale di arresto non dipende dalla velocità, spazio totale di arresto ਆਂਦਾ velocità ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਾਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ 510 ਤੱਕ। ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਕਿਹਦੇ ਕਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਕਿਹਦੇ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।